میں ہم لیسن پڑھ رہے ہیں، یہ دو کلاسز سے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ اس سے پہلے کے بہت ساری کلاسز میں مجہول کے الفاظ آ رہے تھے، لیکن اب اس لیسن میں ہم باقاعدہ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ فعل مجہول کا معنی کیا ہوتا ہے، اس کا ٹرانسلیشن کس طرح ہوتا ہے، وہ بنایا کس طرح جاتا ہے، اور اس کی بنیادی چیز ہم سمجھ چکے ہیں، اور ہم یہ جان چکے ہیں کہ جب ثلاثی مجرد میں سے ہو، یعنی ایسے وربس میں سے ہو جو تین الفابیٹ سے مشتمل ہے، اس کا بنانا بہت ایزی ہے، بلکہ ایکٹیو وائس سے زیادہ ایزی ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایکٹیو وائس میں کبھی ضربہ ہو جاتا ہے، کبھی کروما ہو جاتا ہے، لیکن اس میں جو ہے فعیلہ ہے تو فعیلہ ہی رہے گا، کسی بھی باب سے آ رہا ہو، یہ آسانی ہے۔ یہاں پہ دیکھتے ہیں اگلے ایکسرسائز میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ ذرا رابعہ صاحبہ پہلے ہیڈنگ پڑھیے گا اور اس کا ترجمہ بتائیے گا، اور پھر پہلا اور دوسرا کیجیے گا۔ رابعہ صاحبہ، ہلو ہاں جی، کیجیے۔ آواز آ رہی ہے سر؟ اسنائل سر میرے موبائل پہ کال آ رہی ہے، میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ٹھیک ہے، تو ابھی آپ کر لیجیے، سبیہ صاحب آپ کیجیے۔ جی کیا ہو گیا؟ آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی ہے، آپ بول رہی ہیں مائک کھل رہا ہے لیکن آواز نہیں آ پا رہی مجھ تک۔ آ رہی اچھا، سبیہ صاحب کی آپ لوگ کو جا رہی ہے، مجھے نہیں آ رہی ہے، پھر سے کوشش سر کیجیے۔ پڑھے اچھا آپ کر رہی ہیں، اس کیا کو چھوڑے کیجیے؟ اسنائل افعال المبنیتا للمجہول من الافعال المبنیتی للمعلوم معلوم الآتیتی للفعل الماضی۔ اسنائی بناؤ فعل کو، فعل مجہول من اس سے معلوم سے مجہول بنانا ہے۔ آتیتی نیچے جو آیا ہے فعل ماضی، ٹھیک ہے، سر کریں ہاں ٹھیک ہے۔ فتح اچھا، آپ ذرا دماغ لگائیے گا کہ فعل معلوم کیوں کہا جاتا ہے اس کو، ایکٹیو وائس کو؟ معلوم کوئی بتائے، کیونکہ وہ معلوم ہے۔ کیا معلوم ہے؟ علم معلوم تو وہ بھی ہے، فعلہ بھی معلوم ہے کہ وہ مجہول ہے۔ تھوڑا سا قریب ہے، تھوڑا سا کوشش کیجیے۔ تو بیسکلی اس علم اس ورب میں فائل معلوم ہوتا ہے، کون کون کام کرنے والا ہے یہ معلوم ہوتا ہے، مجہول میں ایسا نہیں ہوتا۔ کلیئر؟ جی چلے کیجیے پہلا۔ جی فتح کا ہوگا فتح، میننگ بھی بتائیے دونوں کا۔ فتح اس نے کھولا، اور فتح وہ کھولا گیا۔ ٹھیک ہے، فعل میننگ اس بھی نے کیا، ٹھیک ہے۔ فعل وہ کیا گیا۔ ٹھیک ہے، یس بشرا نیکسٹ۔ بشرا آر یو دیر؟ یس سر۔ نصرہ، نصرہ مطلب نصرہ مطلب مت پوچھیے، تو بہت گڑبڑ ہو جائے گا، نصرہ مطلب پوچھیں گے تو۔ کوئی بتائے؟ مدد کرنا۔ مدد کرنا ہے تو بہت ایزی وربس میں سے بچہ۔ سر چلیے، پتہ نہیں یاد نہیں۔ کوئی مسئلہ نہیں۔ نصرہ کیا پڑھا آپ نے؟ میننگ؟ سر آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ میری آواز نہیں آ رہی؟ باقی لوگوں کا؟ آ رہی ہے سر۔ بشرا آپ کی آواز آ رہی ہے؟ کوشش کیجیے، انشاءاللہ آپ کی بھی آئے گی۔ ہاں تو آپ، ہاں مطلب آپ نے کیا بولا اس کا مطلب؟ مدد کرنا۔ نصرہ کا مدد کرنا۔ اچھا، ہاں تو نصرہ، نصرہ مدد کر، مدد کیا، مدد کیا گیا۔ مدد کیا گیا، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، کیا گیا، سب یہ صاحب آگے۔ اخذا، اچھا ایک اور، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کیجیے کیجیے، صحیح کر رہی ہیں، ایک اور کر دیجیے۔ اخذا، اخذا، لیا، لیا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ سب یہ صاحب۔ بولو۔ ولدا پیدا کیا، ولیدہ پیدا کیا گیا۔
بنا، بنایا گیا. نہیں بنایا ارے گیا، کر دیا آپ نے بنایا گیا. بنا اس نے بنایا. مطلب بنا، بنا اس نے بنایا. جی اس نے بنایا. تو بنا کا کیا ہو جائے گا سر؟ بنی. بنی یا فعیلا بس لے آئیے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، باپ پہ پیش، نون پہ زیر اور یا پہ زبر. بنی یا. یہاں پہ زبان، اس میں زبان نہیں تھی نا، سوچے اس پہ پتہ نہیں کیسے آئی. اچھا اچھا، جی یہی اگر بنیا، آپ نے بنایا گیا. کہا وہ ولدا، اگر یہ ہوتا اگر یہ ہوتا ولدت، کسی فیمیل کی ہم بات کر رہے ہوتے ولدت، اس نے جنا، اس کے اگر پیسے وائز بنانا ہوتا ولدت. ولدت. چلے اگر میں بولوں ولدتو، ولدتو عام الف وثلاثمائة، جو بھی گنتی آگے رہے، تو کیا مانا ہوگا ولدتو؟ ولدت کے بعد سر کیا بولا؟ ہمیں سمجھ نہیں آیا آپ نے. ولدت، اگر میں بولوں ولدت فی شہری، فی شہر ربیع الاول فار ایگزامپل، ولدت فی شہر ربیع الاول. میں پیدا ہوئی ولدت. شہر مہینے میں. میں پیدا ہوئی. ہم سے پوچھ رہے تھے، تم سے پوچھ رہے تھے. آپ بتا نہیں رہی ہیں اس لیے میں پیدا بتا ہوں. تو رہے تھے سر، سوچنے ٹائم لگتا ہے، گاڑی فٹ سے بول لیتی. اچھا ٹھیک ہے، آپ کا 3G چل نوٹ رہا کیا. ہے، 4G چل رہا ہے اس وقت. چلیے ٹھیک. یس رابعہ صاحب. چلیے. سنا، نہیں آواز آ رہی ہے اگر آپ بول رہی ہیں تو. سر ابھی سے بول رہے ہیں نا بنانے کے لیے. ہاں رابعہ صاحب سے تو بول رہا ہوں. ہو گیا میرا. صنع بنانے سے اس کا بھی مطلب ہے نا، بنانا. جی صنع اس نے بنایا، اور سنیع وہ بنایا گیا. سمیع اس نے سنا، سمی سمیع وہ سنا گیا. ٹھیک ہے. اگر یہی ہوتا سمعنا، ہم سب نے سنا. جی کیا؟ سمعنا، سوری، سمعنا. اچھا تو سمعنا ہو جاتا، کیا مانا ہوتا؟ ہم سب سنے گئے. ٹھیک ہے. چلیے نیکسٹ بشرا. کتبہ لکھا، کتبہ لکھا گیا. شریبہ پیا، شریبہ پیا گیا. یس نیکسٹ رابعہ صاحبہ. اس نے کاٹا، قطیہ وہ کاٹا گیا. طبخ اس نے بنایا، طبخ وہ بنایا گیا. اگر ہوتا یہاں پہ آواز نہیں آئی؟ آ رہی ہے، بالکل صحیح، آپ نے بالکل صحیح بنایا، کوئی غلطی نہیں ہے. تو بخاطر دجاجت، کیا میننگ ہوا؟ طبخت وہ مرغا بنایا گیا. اچھا، اگر میں بولوں تو بخا اس نے الدجاجت، مرغا بنایا. مرغا بنایا گیا. اگر بولا میں بولوں تو بخا الدجاجت، سینٹینس صحیح ہے. طبخت تو بخا اس نے الدجاجت، بنایا دجاج. اس نے بنایا طبیخ، تو بخا طبیخ الدجاجت. بنایا گیا. طبیخ بولے گا سر؟ میں پوچھا ہوں یہ سینٹینس صحیح ہوگا؟ طبیخت دجاجت، پتہ نہیں سر. کوئی بتائیں. صحیح ہو گیا نا، مرغے کو بنایا گیا. تو جب بھی میں نے پہلا والا سینٹینس فیمینین بنایا تھا، دوسرا میسکولین. تو جو ہمارا نائب فائل ہے نا، جو ہمارا آ رہا ہے، اس کو فالو کرنا پڑے گا. اگر وہ فیمینین ہے تو بخا سے کام نہیں چلے گا، تو بخا ہی لانا پڑے گا نا. اچھا تو یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ یہاں پہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، تو جو ہمارے سبجیکٹ کی جگہ کھڑا ہے اس پوری چیز میں ہم اسی کا خیال رکھیں گے، سنگولر ڈوئل ہونے میں بھی اور باقی چیزوں میں بھی اس کا خیال رکھیں گے. چلیے ربی صاحب. سر پھر سے بتائیے. تو بھی خواہ مطلب تو بھی خط ہو جائے میں گا. ذرا لکھتا ہوں، دیکھیے گا. میں 2 سینٹینس لکھ رہا ہوں، میں نے دونوں بولا، شاید سننے میں آپ لوگ کو پرابلم آج ہو رہی ہے میرے نیٹ ورک کی وجہ سے شاید. ایک ہے تو بخا الدجاجت، دوسرا جیسے پہلے میں نے بولا تھا
तुबिखत अद्दजाजत। नीचे वाले सेंटेंस में मैंने ता लगाया है और दूसरे ऊपर वाले में ता नहीं लगाया है। विच वन इज करेक्ट? नीचे वाला। नीचे वाला करेक्ट है। वजह क्या है कि दजाजा फेमिनिन है, तो उसके हिसाब से तुबिखत ही लाना पड़ेगा हमें। तुबिखत से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगरचे ये इसका फाइल नहीं है लेकिन नायब फाइल जरूर है, और नायब फाइल पूरा फाइल की तरह ही होता है। तो इस वजह से फेमिनिन के हिसाब से फेमिनिन हमें लाना पड़ेगा। अगरचे कि अगर यही सेंटेंस अगर मारूफ में होता तो हम ऐसे कह सकते थे तबाखा, जो भी आप नाम आगे लग दें, अहमदू अद्दजाजता। अब दजाजा अभी भी फेमिनिन है, लेकिन उसके हिसाब से हमें तबाखा को फेमिनिन लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तबाखा का काम यहाँ से अहमद से है। बस अहमद से ताल्लुक है कि अहमद अगर मैस्कुलिन है तो मैस्कुलिन लाएंगे, लेकिन जब इसी को हमने मजहूल बनाया तो हमें उसका ख्याल रखना पड़ेगा। मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात? जी। तो मारूफ में हम फाइल का ख्याल रखते हैं, लेकिन मजहूल में जो मफूल आया है फाइल की जगह, जिसे हम नायब फाइल बोले, उसका हम ख्याल रखते हैं हर चीज में। ठीक है ना? चलेगा अभी सर, हम शॉर्ट। कौन सा था? तो भी अच्छा। अबदा, उसने इबादत किया। उबिदा, वो इबादत किया गया। सआला, उसने सवाल पूछा। सुईला, वो सवाल पूछा गया। ठीक है। एक बार कभी कभार आता है हदीसों के अंदर, जरा बुशरा तर्जुमा कीजिएगा। सुइल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुशरा आपसे पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा, डिस्कनेक्ट है उनका। यस, आप में से कोई बताइए, सब साहब। सवाल किया गया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सुइला पूछा गया, पूछने वाला कौन है वो मेंशन नहीं है। और अक्सर और बेशतर आपको ऐसी अहादीस के अंदर जहाँ पे बहुत अच्छी चीजें ना हो, वो इस तरह के अल्फाज खास तौर से मिलते हैं। ठीक है, आप एक बार 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 सुनते हैं हदीस, अय्युल अमाली अफजल सुइला, हमने हदीस में ही पढ़ा था, सुइला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल अमाल। चलिए ठीक है, देखेंगे मिसाल हदीस से भी इंशाल्लाह कुछ, और देखेंगे। अभी फिलहाल मेरे कुरान से ध्यान में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसको सर्च करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इंशाल्लाह देखेंगे। सब ऐसा आगे। जी, कौन सा वर्ड था? अबदा का मुनाफिकून में कौन है? शायद है क्या? मजहूल, हाँ देखते हैं इंशाल्लाह। या ज़बहा, तलबा, जी ज़बहा, ठीक है। सॉरी, जी। तलबा तलबा ज़बह तलबा। तौलबा, वो तौलबा। तौलबा, उसने मांगा। कुलिबा, वो मांगा गया। वजदा, वजदा, वजदू, वजदा का सर मुझे भूल ये तो गया। उर्दू में होता है, वजद, उर्दू का वर्ड है मौजूद। मौजूद किसे कहते हैं? पाना। मौजूद। जी, पाना। वजदा, उसने पाया। वुजिदा, वो पाया गया। ठीक है। जी। ज़बह, वो ज़बह, उसने ज़बह किया। ज़ुबिहा, वो ज़बह किया गया। हफीज़ा, उसने याद किया। हुफीज़ा, उसे याद किया गया। ठीक है, सेंटेंस में बोलूं कि, एक मिनट सर, ओके। एक सेंटेंस में बोलूं कि हुफिज़त सूरत यासीन फिल फस्ल। उसने क्लास में सूरह यासीन याद किया। नहीं, सर फिर से बोलिए। हुफिज़त सूरत यासीन फिल फस्ल। क्लास में सूरह यासीन याद की गई। याद की गई, किसने किया वो मेंशन नहीं है पे, लास्ट कर जी। दीजिएगा। सभी सर। वजना, वो वजन किया गया। वजीना, उस वजन किया गया। वो वजन दोनों किया का वही गया। कर दिया आपने। सर, इतना मजहूल दिमाग में बैठ गया कि आप मारू का ही मजहूल तर्जुमा करते हैं। वजना, वजन, हाँ। वजन किया गया। नहीं भाई, वजन, अल्लाह उसने सर, वजन किया। हो जाता है, हो गया। वजन किया, उसने वजन किया, वजना। और वजीना, उसको उसने वजन किया। वजन किया। वजन किया, उसको वजन किया गया। एक और, सरीका, चो उसने चुराया। उसने चुराया। सरीका, उससे चुराया गया। ठीक, चलिए ठीक। जरा देखते हैं, हमें अगर मिसालें मिल पाए कुरान से तो थोड़ा सा जहन में बिठाना मुझे लगता है कि आसान रहता है। मेरे जहन में बिल्कुल एक भी मिसाल नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। पीला, बुरिबा, फुतिहत, वो फुतिहत अब्वाबुल जन्नह, कहाँ पे है? फुतिहत,
ठीक है, यहाँ पे पहले आप देखिए, हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज, कोई तर्जुमा करेगा? हत्ता यहाँ तक कि इदा जब जाऊहा जाऊ, आएंगे, हाँ जाहुआ पढ़िए, आएंगे। ऊपर पहले आयत पढ़िए पहले। अच्छा, हत्ता इदा, हत्ता यहाँ तक कि जब फुतिहत खोल खोल दिया जाएगा याजूजू व माजूजू, याजूज और माजूज को, बिल्कुल, वहुम मिनकुल, आ, उसी तरह बस और हम वो, देखना चाह रहे थे हम लोग। या सराबी साहब ऐसा कीजिए, कोशिश कीजिएगा, हत्ता इदा जाऊहा फुतिहत अब्वाबुहा। जब वो सब आए उसके पास, आएंगे, क़यामत की बात चल रही है, जब वो आएंगे उसके पास, जी, फुतिहत, वो खोल दी जाएगी, अब्वाबुहा उसके दरवाजे, जहन्नम की बात चल रही है, वक़ाला, जब वो जहन्नम और के पास पहुंचेंगे तो खोल दिया जाएगा उसका दरवाजा, यानी पैसिव वॉइस। जी, और इसी के आगे पीछे जन्नत का तस्वीर भी आ गया, उसके आगे बाद ही आ गया, हत्ता इदा जाऊहा फुतिहत अब्वाबुहा, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, वक़ाल लहुम खज़नतुहा, उसके दारोगा उससे कहेंगे, सलामुन अलैकुम, तुम पर सलामती हो, तुम खुश रहो, यानी फदखुलूहा खालिदीन, और उसके अंदर हमेशा हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ। यस, एक आयत लास्ट, फुतिहत अस्समाउ फकानत अब्वाबा, और आसमान को खोल दिया गया तो वो दरवाजों में बटा हुआ था, ठीक है ना? और ये सब मजहूल की मिसालें हैं जो गुल्लिकत भी इसी तरह है, ये भी कुरान में उसका है। और किसी को याद आ रहा है इस तरह की कोई मिसाल? ये हमने पढ़ा वगल्लकत अब्वा, अच्छा गल्लका तो ये तो सूरह ताहा में इन सात आतियतुन अकादु उख्फिहा लितुज्जा कुल्लु लितुज्जा, नफ्सिन बिमा तसआ। वेरी गुड, लितुज्जा क्या तर्जुमा कर रहे थे हम? जी सर, बेशक कयामत आने वाली है और मैंने उसे अकादु उख्फिया छुपा लिया है ताकि बदला दिया जाए हर एक नफ्स को जिसकी वो कोशिश करता है। ठीक है, बिल्कुल सही। एक मिनट जरा, मैं हदीस से भी कुछ दिखाना चाह रहा था आप लोगों को, वही सुइला खास तौर से मैं दिखाना चाह रहा था, जो सुइला हम बार बार हदीस में इस्तेमाल हुआ है। हालांकि मैं बता चुका हूँ, बताना काफी है, लेकिन देख के थोड़ा सा दिमाग में बैठना आसान हो जाता है। मुझे एक मिनट दीजिएगा। ये हदीस हम उससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका पूरा पार्ट देखने की जरूरत नहीं है। बस अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वसल्लम सुइला, सुइला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अय्युल अमाली अफजल, कौन सा अमल सबसे अफजल है? क़ाल अल ईमानु बिल्लाहि, कहा अल्लाह पर ईमान लाना। इसी तरह एक वर्ड आता है कीला, मैंने बताया था कल, कीला किस माने में? कहना, सॉरी, कहते हैं, कहा गया। कहा गया, कहा गया, काला कहा गया। उसमें था और कीला कहा गया। यदि देखिएगा, अन्ना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा वही हदीस है, थोड़ा सा अलग है बस। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुइला, पूछा गया, अयुल अमाली अफजल, कौन सा अमल बेहतर है? फकाला ईमानु बिल्लाहि, अल्लाह पर ईमान लाना, उसके रसूल पर। कीला, कहा गया, दोबारा कहा गया, तुम मादा, फिर क्या? कौला, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल जिहादु फी सबीलिल्लाह। कीला, दोबारा आया, फिर पूछा गया, फिर कौन सा अमल? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज्जुन मबरूर, है ना? तो ये सारी मिसालें हैं, और कुछ मेरे अगर दिमाग में आए तो कीला, फुतिहा, क्या हो सकता है? फुतिहा अगर कहीं आया हो हदीस में, फतहा दिखा दे गए, आम फतह वमादा फतह, फलम्मा, नाम फलम्मा फतह, ये तो यौम फतह ज्यादा आ रहा है। और कोई वर्ब दिमाग में जो हदीस में आया हो? सलात जनाजा के बारे में आता है, उन पर नमाज पढ़ी हुई। अच्छा, एक वर्ड आता है दुइया, दआ का मतलब क्या होता है? दआ का मतलब, बुलाना सर, बुला ही बुलाना। कॉल्ड। हाँ, बुलाना।
تو دعیا کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ بلایا گیا. بلایا گیا. کہہ رہے ہیں کہ یہاں دیکھیے گا، حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، میں بیچ میں سے آپ کو جو بتا رہا ہوں. نودیا من ابواب الجنہ. نادا مطلب آواز دینا ہے، وہی بلانے آواز کا. دینا. ہم نے بلایا نودیا آواز دی جائے گی، من ابواب الجنہ، جنت کے دروازے سے. دروازے سے. یا عبداللہ یاد رکھنا. فمن کان من اہل الصلاۃ، جو نماز پڑھنے والا ہوگا، دعیا من باب الصلاۃ. یہ ذکر ہے کہ قیامت کے دن جو جنت کے 8 دروازے ہوں گے، سب کو الگ الگ دروازوں سے بلایا جائے گا، اسی کا ذکر ہے یہاں پہ کئی بار آپ کو دکھائی دے گا دعیا. فمن کان من اہل الصلاۃ، جو نمازی ہوگا، دعیا من باب الصلاۃ. کیا مطلب ہوا؟ جو نمازی ہوگا اس سے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا. بلایا جائے گا. یس، آگے ذرا شیخ صاحب آپ ٹرائی کریں. ومن کان من اہل الجہاد دعیا من باب الجہاد. سبھی سر آپ کریں ٹرائی. اور جو جہاد میں ہوگا، اہل جہاد ہوگا، اسے جہاد کے باب سے بلایا جائے گا، بلایا جائے گا. دروازے ومن سے. کان من اہل الصیام، جو روزے دار ہوگا، دعیا من باب الریان، تو اسے باب ریان سے بلایا جائے گا. ومن کان من اہل الصدقۃ، اور جو اہل صدقہ کرنے والا ہوگا، صدقہ کرنے والا ہوگا، دعیا من باب الصدقۃ. فقال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بأبی انت وأمی یا رسول اللہ. تو یہ آپ بار بار دیکھ رہے ہیں، یہ جو سارے وبس آ رہے ہیں وہ سب اس کے ہیں. اچھا آگے دیکھیے، اس کا مضارع بھی آیا ہے، بی ابی انت و امی. آپ پر یہ لفظ کب بولا جاتا ہے، یاد ہے کسی کو؟ بی ابی انت و امی، یہ والا لفظ یاد کر لیجئے. بی ابی انت و امی، اٹ مینس میرے باپ ماں باپ آپ پہ قربان. بی قربانی کے لیے، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو. کیا حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں، اے اللہ کے رسول، ما على من دعی من تلك الابواب من ضرور فهل يدعى احد. یہ تو ایسا جو آپ نے بتایا کہ بلائے جائیں گے. فهل يدعى احد من تلك الابواب كلها. فهل يدعى، تو کیا بلایا جائے گا، احد کسی کو، من تلك الابواب كلها، ان تمام کے تمام دروازوں سے. فقال نعم، کہا ہاں. وارجوك ان تكون منهم، اور مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہوگے. حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی کہ آپ ان میں سے ہوں گے جن کو ہر دروازے سے بلایا جائے گا. ذرا اس کا ترجمہ کوئی کرنے کی کوشش کریں، دیکھیں کتنی عربی آئی آپ لوگوں کو. بہت ایزی ہے، کوئی بھی کرے. اذا دعي احدكم الى طعام وهو صائم فليقل اني صائم. نہیں ہے، مشکل ہے. اذا دعي احدكم، اذا جب دعیا بلایا جائے، احدکم تم میں سے کسی کو، الا طعامی کھانے کی طرف سر گیا، وہوا اور وہ، صائم روزہ ہو، پس فل یقول، پس وہ کہے، انی صائم، ہم روزے دار ہیں، میں روزے دار ہوں. حالانکہ میں آپ کو 2-3 الفاظ بہت جگہ دکھا پایا اور ذہن میں نہیں آ رہا تھا، تو انشاءاللہ. تو یہ سب مثال ہے کس چیز کی، مجہول کی مثال ہے. امید کہ کچھ معنی اس کا بیٹھا ہوگا آپ کے دماغ میں کہ مجہول کس طرح کام کرتا ہے. 1 منٹ بس، مجھے پھر سے ہوسٹ چینج کرنا پڑے گا، تب میں لیپ ٹاپ سے شروع کر پاؤں گا. چلیے، تو یہ شاید کل ہم نے پڑھ لیا تھا، ریمبر؟ کل ہم نے پڑھ لیا تھا اور بتا دیا تھا میں نے آپ کو. بغیت التشکیل، مجہول بنانے کا کیا طریقہ ہے، اس سے پہلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. اوپر جو ہم نے ماضی کی پریکٹس کی، نیچے مضارع کی ہم پریکٹس کرنے جا رہے ہیں. چلیے آپ ہی دونوں کو کرنا ہے. چلیے رابع صاحب اسٹارٹ کیجیے. پہلے ہیڈنگ پڑھیے گا پھر کیجیے. رابع صاحب کیجیے. اصنع الافعال المبنیة للمجهول من الافعال المبنیة للمعلوم الآتیة للفعل المضارع. بنائیے فعل مجہول فعل معلوم سے جو نیچے آیا ہے، فعل مضارع. ٹھیک ہے. یفتح یفتحوها، فتح، اس نے کھولا
वो खोला गया, युफ्तहु वो खोला गया, ठीक है। यफ़अलु उसने किया, युफ़अलु वो किया गया। अब तर्जुमा कर रही है, वो पास में चला जा रहा है, उसकी प्रैक्टिस हम कर चुके हैं। नहीं जी, वो उस मतलब उसने वो करेगा और वो किया गया, वो किया जाएगा। अरे yes। और युफ्तहु का भी कर दे। हाँ बताइए। वो खोलेगा, उस हाँ वो खोलेगा और वो खोला गया, जाएगा। युफ्तहु वो खोला गया, जाएगा। गया कर दे रही हैं। वो खोला जाएगा या खोला खोला जाएगा है, जी, या खोला फिर जाएगा, खोला या जाएगा जी फ्यूचर में। ये सब ये सब। जी। यंसुरु उसने मदद वो मदद करता है, युनसरु वो मदद किया जाएगा, याखुदु उस वो उठाता है, ये युखदु वो उठाया जाएगा। जब आप इसको ऐसे बनाएंगी, जो आप शायद बनाने की कोशिश कर रही हैं, यो खदु ऐसे ही कह रही हैं आप, जी तो ये पेश की यू दोस्त। खजू जब हाँ, दोस्ती वाव से ज्यादा है तो अपने फैमिली को ले आएगा, वो यू खजू हो जाएगा, ये वाव अलिफ हट जाएगा। ठीक है ना। तो जब भी जी वाव पेश आता है अपने साथ अलिफ अलिफ होता है तो उसको या अलिफ हो तो उसको वाव से चेंज कर दो। और अगर वो हो, क्या कहते हैं, जेर हो तो या से चेंज कर देता है, जबर हो तो अलिफ से चेंज कर देता है। ये एक उसूल है, जो आपको समझ में आ जाए तो इंशाल्लाह जो हरूफ इल्लत में हम लोग थोड़ा परेशान होते हैं वो थोड़ा सा कम हो जाएगी परेशान। चलिए सभी सर। यदखुलु, यदखुल वो दाखिल हुआ, वो दाखिल होगा, युदखिलु वो दाखिल किया गया, नहीं वो दाखिल किया जाएगा किया जाएगा। ठीक है। जी। यबनी वो बनाया जाएगा, वो नहीं उसने बनाए वो बनाएगा, ठीक और है। युबनी वो बनाया जाएगा, युबना हो जाएगा वो। युबना जी युफालू कहते हैं ना, तो बीच वाले पे जबर आता है तो इसका जबर खड़ा जबर हो जाएगा, युबना। जी। ठीक है। यस सभी साहब। यस्नउ सना यस्नउ आया था ऊपर भी। बनाया जी, बनाना ना सर, बना। यस्नउ उस वो बनाता है, युस्नउ वो बनाया जाएगा, यस्मउ वो सुनता है, युस्मउ वो सुना जाएगा। अच्छा, ये जो यक्तुबु ऊपर बना यबनी था और ये यस्नाउ था, दोनों में फर्क कर पा रही हैं आप? जी जो ऊपर बना यबनी वाला बनाना था और यहाँ जो सना यस्नाउ वाला बनाना है, इन दोनों में कुछ फर्क कर पा रही हैं? कि भाई दोनों बनाना तर्जुमा कर रहे हैं हम, लेकिन दोनों में कुछ फर्क है? बनाना मतलब वो फैक्ट्री वाला बनाना, मतलब कुछ यस्नाउ के अंदर कोई मैन- चीज बनाना, और यस्ना और यबना वाला वो बिल्डिंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आप कह लें उसको। वो वाला माना। चलिए अच्छा, आप समझ रही हैं। ठीक है, चलिए राबी साहब आगे। जी। यक्तुबु वो लिखेगा, युक्तबु वो लिखा जाएगा, यशरबु वो पिएगा, युशरबु वो पिया जाएगा। अगर ये कंफ्यूजन हो रही हो कि यशरबु वो पिएगा और युशरबु वो पिया जाएगा, तो आपके दिमाग में अगर ये चल रहा हो कि उस आदमी को कैसे पिया जाएगा, तो बेसिकली जब युशरबु होगा तो सामने कोई चीज आ जाएगी। कोई चीज शरबत। आएगी जी। युशरबुल आसीरु, शरबत पिया जाएगा, बादल आसरी शरबत पिया जाएगा असर के बाद, है ना, ऐसा होगा। चलिए सुबह साहब आगे। यक़तउ वो काटा जाता है, युक़तउ वो काटा जाएगा, यतबखु वो बनाया जाता है, और नहीं, के युतबखु पहले वाले के मजहूल पकड़ दे रही हैं आप। बनाया जाता है तो मजहूल हो गया ना। वो बनाता है। जी वो बनता है, बनता है नहीं, बनाता है। बनता है भी मजहूल हो जाएगा क्योंकि अगर आप बोल देंगे बनता है तो बनाने वाला गायब है ना, कौन बना रहा है? वो बनाता है सर, बनाता है, हाँ। वो बनाता है, और हमें इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। वो अच्छा। बनता है और वो बनाया जाएगा, युतबखु। याबुदु, याबुदु वो इबादत करेगा, युबदु
वो इबादत किया जाएगा। यस यसअलु वो सवाल पूछेगा, और युसअलु वो सवाल किया जाएगा। सभी सर बहुत जल्दी जल्दी बारी आ जा रही है, आपको परेशानी हो रही है। जी सर, कहाँ था? या या तो तो लुबू यस वो तलब। जी, या तो लुबू वो तलब किया जाता है, यो तो लबू वो तलब किया जाएगा। ये ज्यादा है, पहले ही यस क्यों दे रही हैं आप? कुतु। किया जाता है नहीं, वो तलब करता है। ही इज आस्किंग, ही इज डिमांडिंग। जी, वो तलब करता है, वो तलब किया जाएगा। यस कुतु वो कर सकता है, नहीं, इसको और तो कोई बताए। सकना ना सर। इसको तो गिरना, साकता यसको तो अच्छा, वो गिरना। यस कुतु वो गिरता है, युस कतु वो गिराया जाएगा। गिराया जाता है, गिरा जाएगा। हाँ ठीक है, गिराया जाएगा, ये गिराया जाता है भी ठीक है। ओके। अच्छा, आपने यस का वर्ड अगर आपको मुश्किल लग रहा है, अगर आपने तजवीज क्लास में शायद कभी सुना हो कि साकित हो जाएगा, शायद ना सुना हो सकता है गिर जाएगा ही बोल देते हो वहां पे, कि जब अगर नून साकिन के बाद बा आ जाए फॉर एग्जाम्पल, तो वो नून गिर जाता है और बा से चेंज हो जाता है, तो साकित होना वहां बोलते हैं। शायद ना सुना हो तो कोई बात सख्त नहीं। सख्ता जो आता है, सख्ता आता है। सकता इज डिफरेंट, नहीं। वो छोटे काफ से, हाँ छोटे काफ से। जी। चलिए नेक्स्ट। जी। यज़बहु वो ज़बा करेगा। युज़बहु वो ज़बा किया जाएगा। हाँ, तो जब जबा करेगा तो यहफ़ज़ु इंसान रहेगा, और जब जबा किया जाएगा आ जाएगा तो वो जानवर को आ जाएगा। जी। यहफ़ज़ु वो हिफ्ज करेगा। युहफ़ज़ु वो हिफ्ज किया जाएगा। चलिए सभी सर। जी, यक्सिरु वो तोड़ता है, युक्सरु वो तोड़ा जाएगा। सेंटेंस बना पाएंगे यसर यक्सिरु से युक्सरु मजहूल से, युक्सरु। युक्सरु युक्सरु अकफालु। क्या तोड़ दिया? मोबाइल, जवाल, मोबाइल। तर्जुमा जरा सभी रावी साहब आप इसका तर्जुमा कीजिएगा, युक्सरुल अतफालु। जवा एक मिनट रुक जाइए, बहुत मजेदार युक्सरु तर्जुमा है, एक बार करने दीजिए। सर गलत है, गलत है। बच्चे तोड़े जाएंगे, ये हो जाएगा ना। बच्चे तोड़े जाएंगे मोबाइल से, तो युक्सरु के बाद मफूल आएगा ना, जो भी आएगा, तो युक्सरुल जवालु, मोबाइल तोड़ा जाएगा। युक्सरु। जी। ठीक है ना? चलिए यार। जी, यस रकू वो चोरी करते हैं, और युस रकू वो चोरी किए जाएंगे। यस राबिया साहब जरा युसरकू से सेंटेंस बनाए कोई। युसरकू युसरकू रूबिया। रुबियतु फिल लैल। चलिए ठीक, जी। हमारे पास 5 मिनट है, इंशाल्लाह अगले एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे। जब कम लोग होते हैं या स्पीकर कम होते हैं तो थोड़ा बोरिंग तो होता है, लेकिन जो लोग कर रहे होते हैं उनका फायदा होता है कि प्रैक्टिस ज्यादा हो जाती है, तो एक तौर से अच्छी चीज होती है, एक तौर से थोड़ा सा ये होता है कि थोड़ा सा मतलब पार्टिसिपेशन ज्यादा हो जाता है। तो मौका है आप लोगों के लिए अच्छी खासी प्रैक्टिस का। आप ही 2 लोग हैं, शेख साहब एज लिसनर है। कंसिडर फॉलोइंग, जरा पढ़िएगा सभी साहिबा, उसके बाद बताइएगा क्या करना है। जब इदा उसके कान अल मफूल बिही ज़मीरन, जब मफूल बिही ज़मीर हो, ठीक है, ऊतिया ऊतिया बज़मीर रफ़ई लि लियुहल्ला महल्लहु, तो ज़मीर रफ़ा उसकी जगह पे आ जाएगी। हम्म, रफ़ा की ज़मीर उसकी जगह ठीक पे है, आ जाएगी। बिल्कुल सही। कमा जैसा कि यत्तदिहु मिनल जदवलैन तालियैन, जैसा उसमें टेबल में दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम फेले मारूफ से मजहूल बना रहे हैं और फेले मारूफ में कोई जमीर मौजूद है, तो वो जमीर रफा के तौर पर हो जाएगी। और जमीर रफा क्या होती है? जो हमारी माजी की गर्दान चलती है, उस हुआ माजी की। हुआ हाँ, अच्छा। जमीर रफा नहीं हुआ हम, तो खैर जमीर मुनफसिल अच्छा। रफा होती है। आमतौर से इसके अंदर जो जमीर रफा को हम मान रहे हैं, वो जो माजी की गर्दान चलती है, उस माजी में जमीर अक्सर
پوشیدہ رہتی ہے اس کے چھپی اندر. جیسے رہتی کہ آپ کے سامنے ماضی کی گردان ہے, اب اس کے اندر ہے. جی ضرب مارا گیا نہ ہمیں, ٹھیک ہے نا, تو یہ جو آپ کی ماضی کی گردان کی لاسٹ والی ضمیر ہے اسی ضمیر کا ہم استعمال کر لیتے ہیں. یا آپ اٹیچ پروناؤن کو اگر یاد کر پائیں, تھوڑا سا اس سے ملتی جلتی ہے ایک آدھ کے علاوہ. مثال دیکھیے گا, مثال سے انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی. ذرا اسٹارٹنگ کی 3 مثالیں پڑھ دیجیے گا اور ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیے گا آپ ہی سبھی صاحب. سر ہم سے بولا ہے سر, کیا بولا ہے پڑھنے کے لیے؟ اسٹارٹنگ کی 3 لائن ٹرانسلیشن کے ساتھ. ضربہ اسے مارا المدرس مدرس نے. ضربا, سر ضربا پورا ہاں ضربہ وہ مارا گیا. اسی کا مجہول بن ضمیر جائے گا ضربا, مستتر. ٹھیک ہے نا. اب ضمیر مستتر ہے, یعنی ضربا کے اندر جب ہم بولتے ہیں ضربا, ابھی آپ اوپر بھی پڑھ رہے تھے ضربا اکلا, تو آپ ترجمہ کیا کر رہے تھے, اس نے مارا یا وہ گیا, اس نے ذبح کیا. تو یہ اس نے جی آلریڈی اس کے اندر پوشیدہ رہتی ہے, ضمیر مستتر ہوا کہہ لیں ایک طور سے, اس کے اور اندر پوشیدہ رہتی اور ضربت میں ہی ایک ضمیر ہے. ہے. سوری, اور ضربت ہوگا تو وہ اس میں ہیا کی ضمیر چھپی کیا رہتی ہے کی نا. ضمیر, جی جی آ رہا ہے آگے وہ. چلیے سیکنڈ پڑھیے گا. جی. ضربهم الشرطي. ان سب کو مارا. مارا کس نے مارا, الشرطی. نکل گئی آپ کی آواز, مجھے نہیں آ پا رہی ہے. سر آ آواز نہیں رہی آئی تھی, سر؟ پولیس. ہاں آپ پھر سے بولیے. جی. ضربهم الشرطي. ان سب کو مارا پولیس نے. ٹھیک, ضربوا وہ سب مارے گئے, اور اس میں واؤ کی ضمیر چھپی ہوئی ہے. ہاں الواؤ. نہیں نہیں, یہ اسی کو ضمیر بول رہے ہیں, یہ جو دوری وہ کا واو ہے, ٹھیک ہے نا. تو دیکھ رہے ہیں اچھا جی. نا, ضربہم الشرطی, جب یہ معروف ہے, مجهول بنانے کا پہلا اصول کہ ہم جو فائل ہوتا ہے اس کو چھپا دیتے ہیں, اس کو غائب کر دیں گے. اب بچ گیا ضربہم, ان کو مارا. اب یہ جو مفعول ہے اس کے حساب سے ہم ورب لا رہے ہیں نا, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دجاجہ والی جو میں نے آپ کو مثال بتائی, تو جو مفعول ہوگا اس کے حساب سے ہم لائیں گے. اب یہ پلورل تھا تو اس کے حساب سے ہم ضروری بولے. یہ جو بات سمجھانا چاہ رہے ہیں آپ کو یہاں پہ, اگر آپ کو نہیں بھی سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ کے بنانے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اس سے پہلے میں آپ کو سینٹینس اس طرح کے بنواتا ہوا آ رہا ہوں, بس یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ کو کہ مفعول کے اعتبار سے ہم نئے فائل کو لاتے ہیں, یعنی جس کے اوپر کام کا اثر پڑ رہا ہے. اگر اس مثال سے آپ سمجھیں کہ جب اس کا مفعول مجہول ہم بنا رہے ہیں تو اس کے فائل کو ہٹا دیا, کیونکہ مجہول کا مطلب یہ ہے کہ فائل چھپا ہوا ہے. اب اس کا مفعول پلورل تھا, پلورل جیسے ضربو ہوتا ہے ویسے ہی مجہول ضریبو ہو جائے گا. سمجھ پا رہے ہیں؟ جی. ایک اور مثال پڑھ دیجیے گا. جی. ضربها اسے مارا اخوها اس کے بھائی نے. ضربت وہ اب یہ ماری گئی. فیمینن کی بات چل رہی, فیمینن کی بات چل رہی تھی, تو وہ ریبت ہو گیا اس کے حساب سے. پھر ایک اور ڈسکاؤنٹ ہونے والی ہے, اگر کچھ رہ گیا ہو تو سو کر اسے لیں گے. مارا گیا. جاوید صاحب کریے, جب تک نہیں ڈسکاؤنٹ ہو رہی کر لیجیے. ضربهن الابو. وہ سب ماری گئیں ابو, نہیں, کیوں اپنے مجھول ابو کا سے. ترجمہ ابھی کیوں کر رہی ہیں؟ ذرا مارا ان سب نہیں, کو ان کے وہ ان والد سب نے. کو مارا ان کے ابو نے. جی. دربنا وہ سب ماری گئی. ٹھیک ہے, اس میں نون نون جو یہ ہے زمین. وہ. جی. ضربک خالد, تمہیں مارا خالد نے.